কাকে জিজ্ঞেস করবো বলো? Last year, the first question should go to ladies. Yeah, ma'am. What is psychosis? Because the class would be for the schizophrenia. The schizophrenia means, if you know the schizophrenia, that means you know everything. Because schizophrenia is the major psychiatric disorder. Okay? So what is psychosis? Anybody? The question now, it's open for everybody. Anybody can? Where the people is not oriented to the reality. Okay, দুটো কোশ্চেন ও অ্যান্সার পেলাম। ও বলেছে যে লস অফ ইনসাইট, ও বলল যে ওরিয়েন্টেশন নেই। এনিবডি এলস? এনিবডি? কেউ বলবে? নোবডি এলস? আমি বাংলায় বললে তোমাদের অসুবিধা হবে? উড ইউ মাইন্ড? সো এনিওয়ে, যেই প্রথম আমাদের সাইকিয়াট্রিতে কি মজা হয়েছিল জানো? সাইকিয়াট্রি সাবজেক্টটা একটা অদ্ভুত সাবজেক্ট। সেই অন্ধদের হাতি দেখা দেখেছো? কেউ বলল স্যার এটা তো একটা বড় ল্যাজ, কেউ বললো একটা বড় থাম। প্রত্যেকে 10 জন অন্ধ দেখলো, প্রত্যেকে কারেক্ট বললো, কিন্তু কেউ হাতিটার স্ট্রাকচার বলতে পারলো না। সে ইজ কারেক্ট, কারণ ও হাতির ল্যাজটা ধরেছে। ও কারেক্ট, ও একটা পা ধরেছে। বাট ইট ইজ নট দ্য হোল এলিফ্যান্ট। So anybody, what is psychosis? Anybody else? Psychosis, yeah, definitely, the loss of insight. Number 2 is the reality touch is not there. Anybody? The presence of delusion or hallucination. It is not absolute, but usually. Even the loss of insight is not the absolute, not the 100%. But usually 70% cases the loss of insight and presence of delusion and hallucination. And শোনো, প্রথম কথা হলো তোমাদের জানতে হবে, যখনই আমরা কোনো সাইকিয়াট্রিক কেস দেখি, প্রথম যদি তোমরা কেউ আমার আউটডোরে যাও, তো প্রথমে আমরা উই ক্লাসিফাই ইট ফ্রম দ্য organicity. How? Whether this patient is oriented to time, place, person. That means the cognition. So if the patient is not well oriented to time, place, person, that means the patient is suffering from organic brain syndrome, or it's a delirium, or it may be, if it is chronic, then dementia. So it is not the mental disorder. Mental disorder means the patient is oriented, but the schizophrenia patient is preoccupied or something that you are not able to ask the patient is not at all cooperative, right? So the psychosis means the loss of insight and the presence of delusion and hallucination. Okay? What is neurosis, madam? Neurosis. Just opposite. Usually the insight definitely would be there, and usually there is no delusion, hallucination, and all the disorders are minor psychiatric disorder. The example: anxiety disorder, obsessive compulsive disorder. Okay? So all these are things. OCD, all are neurotic disorder. Neurosis, this term is obsolete nowadays. We don't, but to differentiate from the psychosis, we just, it's a further classification. And among the psychosis, the number 1 is the schizophrenia. So it's a psychotic disorder. Got it? Now the psychotic disorder means that definitely, now a psychotic, now the term, who has given this term? The schizophrenia, who has coined the term? Kyo bolbe? Who has coined the term schizophrenia, and what is the meaning of the schizophrenia? Eugene Bleuler. Eugene Bleuler. Okay, and the schizophrenia means the splitting of thought. Okay? So the first thing, the definition of the psychosis. The marked change in thought content and behavior resulting in out of touch from reality. So the first thing, the reality touch is lost. Okay? Number 2, a severe mental disorder in which the individual is so seriously out of contact with reality that thinking and emotional responses are impaired. Any major mental disorder
that involves changes of personality and loss of contact with reality, a symptom of a major mental disorder in which the personality is seriously disorganized and contact with reality is usually impaired. Got it? So this is the psychotic disorder or the psychosis. So the psychotic behavior, among the psychosis, what are the disorders? So the first thing is the schizophrenia. So it is a patient who has a marked change in thought and behavior and is out of touch from the reality. Number two, the schizoaffective disorder. That means not the pure schizophrenia, not the affective disorder. Affective disorder means the mood disorder or either depression or the manic. Number three, the schizophreniform, not schizophrenia but like schizophrenia and the good prognosis. Major depression with psychotic feature. Depression but having the delusion and hallucination, like hearing of voices or something, that delusion is there, that's the psychotic depression, so it's also. Number five, associated dementia with psychosis and associated with drug abuse like the cannabis. If you take the cannabis regularly, so definitely you will have the psychotic behavior and definitely you will have the delusion, hallucination or the hearing of voices, definitely all the symptoms will come one day. Sure. So you have got the thing. Now incidence of schizophrenia. See, schizophrenia is the disorder, it's for the rich, poor and everywhere the same incidence. In the old world, whether it's a white people or the black people, a religion, no difference. It's just the 1 to 3%. Got it? In the male, it is the early disorder among 20, is the female around 30. Is the early onset of depression usually comes after 30. Got it? So the schizophrenia is very bad. Why? It comes in the adolescence. That means when you build up your career or you are going to build up your career, on that time the schizophrenia develops. So 5 groups of symptoms, usually 5 domains. One is the positive symptoms. Positive means you are not having all those things. You have acquired all those things. This is the positive. Negative means you have all those, now you have lost all those. Negative. Cognitive. 4th is the affective and 5th is the aggressive or the behavioral disorder. Many times you have seen a mental patient that is brought in the OPD with a tired condition, restrained with rope or everything. So aggressive behavior. Okay? So behavior, the patient may present with aggressive behavior or may present with posturing, like just দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়ে আছে, কথাও বলছে না, হাসছেও না, কিছুই না. Posturing, catatonia. The term is catatonia. Okay, posturing. So got it? Or the domain of schizophrenia. So the symptoms. So now coming to the symptoms, you should this. So added symptoms, positive, normal behavior needs. So removed behavior means the negative and the added is positive, right? Added behavior means again this positive symptoms. The added means the delusion, hallucination. These are the added. You are not having the delusion, you don't have. Usually when a normal person don't have this delusion, hallucination, but when they suffer from some kind of mental illness, they develop this delusion or hallucination. Right? So delusion. Now again the recapitulation, what is delusion? Ektu second jai, madam bolo. What is delusion? Delusion is a kind of thought disorder or the perceptual disorder? Thought, very good. Thought disorder. So what is delusion? Yeah, fixed and firm belief which cannot be corrected by reasoning and is not related to his or her educational, social and cultural background. এই কথাটা কেন বলা হলো, ধরো একটা গ্রামে তোমাদের মনে হচ্ছে না, তোমরা বিশ্বাস করো যে এই ভদ্রমহিলা ডাইনি, আমরা বলি না উনি ডাইনি, উনি নজর করেন, কিন্তু সেখানে কিন্তু ডিলুশন বলি না. Why? Because all the villagers they believe that witchcraft, ভূতে ধরা,
Because why we don't call it the delusion? Because everybody believes. Got it? So delusion, a false belief that persists even when a person has evidence that the belief is not true, or a false belief regarding the self of the world that a person persistently holds despite clear evidence to the contrary. Hallucination. So hallucination is a kind of perceptual disorder. Thought and perception means what we are perceiving. When the perceptual disorder means when there is no stimulus, but I am perceiving. It is not false. Stimulus is not there, but I am definitely perceiving. So hallucination is a sensory experience in which a person can see, hear, smell, taste or feel something that is not there, or a false perception of something that is not really there. Hallucination may be seen, heard, touched, tasted or smelled by the individual. Okay? Negative symptoms. So got it about the positive symptom. So it may be the delusion, it may be the hallucination, anything may be there in the psychotic patient or the schizophrenic patient. Now the negative. Negative means it is not the added symptom. You have lost. So negative symptom means the 5A, alogia, avolition, anhedonia, apathy, affective flattening. Affective flattening means আমাদের কি খুশির কথা বললে আমার মুখে এক্সপ্রেশন পাচ্ছ, বা দুঃখের কথা বললে I become sad, but affective flattening means there is no response on your face. Okay? Apathy, all the time you are just like apathy, নড়েও না চড়েও না চুপ মেরে বসে আছে. Anhedonia, no feeling at all. Anhedonia means I don't have any feeling, I don't have any খুশি দুঃখ আমার কিছুই নেই. Okay? Alogia, no speech. Abolition, no movement. বোঝা গেল? তাহলে we have lost all those, these are the normal symptoms, but I have lost. So negative symptoms again, behavioral patterns present earlier and disappear now. What are those? Alogia, lack of speech. Abolition, indecisiveness. Apathy, attentional impairment. Affective flattening, anhedonia, lack of interest. Cognitive symptoms. What are those things? Disorganized thought. তার মানে আমরা যেটা চিন্তা করি, that thought should be logical, right? এই থটটা যদি haphazard হয়, আমি চিন্তা করছি এই ধর এখানে এলাম, তোরা বললি স্যার এটা তো আপনার ক্লাস ছিল না, ঢুকে গেলেন, আমি তারপরে এই শুরু করলাম, হই তোরা এই যা করছিস দেখ আমি চলে যাব. That is not logical. আমি কি করলাম, একটু বসলাম, ভাবলাম, তোদের সাথে আলোচনা করলাম, অন্যের সাথে ডিসকাস করলাম. That should be the logical. That should be systematized. কাউকে অপমান না করে ব্যাপারটাকে সিস্টেমাইজ করা. So that is logical thought. If it is haphazard, আমি এখানে এসে চিৎকার করে চলে গেলাম, ঠিক? ক্ল্যাং অ্যাসোসিয়েশন. ক্ল্যাং অ্যাসোসিয়েশন কথাটা মানে কি, সেই তোরা আবার সেই চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে সে গল্প নয়. ধর আমি কথা বলছি ব্যাংক অফ রিভার থেকে, তোকে জিজ্ঞেস করলি স্যার কোথায় গিয়েছিলেন, আমি বললাম এই ব্যাংক অফ রিভার গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চলে গেলাম. জাস্ট সিমিলার সাউন্ড বা সিমিলার মিনিং দিয়ে টপিক চেঞ্জ করছি. তুই আমাকে দেখছিস স্যার আজকে ভাত খেয়েছেন নাকি, এই তো হোটেলে গিয়েছিলাম, গেতে গেতে দেখলাম এখানে কোথায়, তারপরে একটা টপিক চেঞ্জ করছে একটা সিমিলার সাউন্ড বা সিমিলার শব্দ দিয়ে. ওকে, তোরা লাস্ট অফল কি দেখলি, যা বাবা স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম ভাত খেয়েছেন নাকি, স্যার চলে গেল দিল্লি. নিওলজিজম, নিউ ওয়ার্ড, তুই দেখলি কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা শব্দ, স্যার ওটার মানেটা কি, স্যার দ্যাট ইজ দ্য নিওলজিজম অর দ্য কয়েনিং অফ দ্য নিউ টার্ম. ভার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি, ওটা তো আলাদা, অ্যালকোহলিজম. ওটা তো ভার্নিক্স এনকেফালোপ্যাথি হবে, একটা ইরিভার্সিবল একটা রিভার্সিবল. ওকে, থট ব্লক, কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলাম, তোরা ভাবছি স্যার বোধহয় কিছু ভাবছে, আবার কেন পরে বল স্যার বলে নো, সামবডি হ্যাজ টেকেন অ্যাওয়ে মাই থট, আমার চিন্তাটা নিয়ে চলে গেল, সেই জন্যে আমার থটটা আর নেই. থট ব্লক. ওকে, ভার্বিজারেশন অর দ্য থট স্যালাড, জাম্বলড অফ স্পিচ,
এই তোরা দেখেছিস রাস্তায় যখন ঘোরে, জামা কাপড় পরা নেই, কিছু নেই, নিজের মনে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে, যে বাংলায় বলছে বা হিন্দিতে বলছে, কিন্তু সেই কথা ফলো করা যাচ্ছে না, এবং যার টোটালি ওয়ার্ড স্যালাড অ্যাট দ্য জাম্বলড অফ স্পিচ, দ্যাট ইজ কল্ড ভার্বিজারেশন। ভার্নিক্স অ্যাপিসিয়া, হ্যাঁ তুই সব অর্গানিসিটিতে ঢুকে যাচ্ছিস, ওগুলো তো যাস না। আগে কি বলেছি যে অর্গানিক ব্রেন সিন্ড্রোম আর স্কিজোফ্রেনিয়া দুটো আলাদা। আগে যে কোনো স্কিজোফ্রেনিয়া আগে অর্গানিসিটি আউট করতে হবে, ঠিক আছে? নাও দ্য বিহেভিয়ারাল সিমটমস। পেশেন্টকে তোরা কি দেখিস, আমাদের মেন্টাল যখন একটা স্কিজোফ্রেনিয়া বা রাস্তায় কোনো মেন্টাল পেশেন্টকে দেখিস নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি দেখিস? জামা কাপড় কিচ্ছু পরেনি, বা পরেছে সে একটা নোংরা জামা পরে আছে, চুল আঁচড়ায়নি, চামড়ায় যেন প্রচুর স্কিন ইনফেকশন, কত দিনের নোংরা, আর ঠিক তো এটাই দেখিস তো? তাহলে আনটাইডি অ্যাপিয়ারেন্স। আর কি দেখিস? নিজের মনে বিড়বিড় বিড়বিড় কথা বলতে যাচ্ছে, মাটারিং টু সেলফ, আর নিজের মনে হা করে হাসলো, লাফিং উইদাউট রিজন, ক্রাইং উইদাউট রিজন, কথা বলতে বলতে কাউকে ঢিল ছুড়লো তারপরে কাঁদতে শুরু করলো। স্ট্রেঞ্জ জেস্টার, হঠাৎ করে দেখা গেল একটা এরকম করে দাঁড়িয়ে গেল, আবার খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল দৌড়তে শুরু করলো। মে ইউরিনেট অর আনড্রেস ইন পাবলিক, কে আছে কোথায় আছে কিচ্ছু লজ্জা নেই, কিচ্ছু নেই, ও নিজের মনে যেখান সেখানে ইউরিন পাস করে বেরিয়ে গেল। অ্যাগ্রেসিভ অর আর্গুমেন্টিভ, হঠাৎ করে তোর সাথে ঝগড়া, তুই বলে এই কি হলো, আমি তোমার কি করলাম, আয় তুমি কি ভেবেছো বলে আবার নিজের মনে বকবক চলে গেল। So these are the behavioral symptoms. Movement problems, catatonia, the fixed posture, তুই দেখলি একটা পেশেন্টকে টেনে আনছে, পেশেন্টটা একদম যেন স্থির হয়ে এরকম শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে, rigidity, it is not the Parkinsonism, rigidity. Waxy catatonia, তুই এরকম করে দাঁড়িয়ে আছে তো, তুই এরকম করে দিলি, ও এরকম করে দাঁড়িয়ে রইলো, বাট সে দা পেশেন্ট, এই হাতটা নামা। আদারওয়াইজ কি হবে, তোরা একটা পেশেন্টকে যদি হাত তুলিস, ও ভাবলো ডাক্তারবাবু বলছে হাতটা রাখতে, তো কি করে নামাবো, ওকে বল নামা। কিন্তু ওয়াক্সি ক্যাটাটোনিয়া মানে মোমের পুতুল। অ্যাজিটেশন, সাংঘাতিক, এদিক যাচ্ছি ওদিক যাচ্ছি, একটা পেশেন্ট যেন মনে হচ্ছে যে আজকে কিছু একটা দাঙ্গা ফাঙ্গা হবে, কি বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে, ও একটা অস্থিরতা বাড়ছে, বা ওর কিছু মানে 1 কোটি টাকা পড়ে গেছে পকেট থেকে, সেই জন্য অস্থিরতা। বেশ, তাহলে মুভমেন্ট প্রবলেম হলো। Now, etiology of schizophrenia. Why this schizophrenia, all the mental disorder develops? এটা তো আমাদের কাছে সবাইকারই একটা কোয়েরি না? বা এখানে আরেকটা প্রশ্ন উঠেছে, স্যার সবেই তো গেল, আমাদের তো all disorder could be preventable, but does the mental disorder কি preventable? কেউ কি জানে? PSM এ বলেছে? Is it preventable disorder? কিছু disorder is still preventable. কোনটা? এক হলো ডিমেনশিয়া, যদি ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হয়। মেন্টাল রিটার্ডেশন অলসো প্রিভেন্টেবল যদি থাইরয়েড ডিসঅর্ডার, হাইপোথাইরয়েডে হয়। তার মানে আমাকে সেই ডিসঅর্ডারগুলো জেনে নিতে হবে যে ডিসঅর্ডার ইজ প্রিভেন্টেবল। আর কি কি প্রিভেন্টেবল? ধরা যাক এটা তো ইউজুয়ালি হেরিডিটারি, হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি যে বংশতে যদি কারোর হয় তাহলে সেই ফ্যামিলিতে ইউজুয়ালি দ্য চান্স ইজ দেয়ার। ধর নর্মালি যদি 1% 1 to 3 হয়, কিন্তু বাড়িতে যদি এক ভাইয়ের হয় তাহলে আরেক ভাইয়ের 10% বেড়ে গেল। না আগে এটা এসে যাই, বোঝা গেল? 10% বেড়ে গেল, তাহলে বাড়লো। তাহলে একটা তো হেরিডিটারি গল্পটা এসে গেল। তাহলে এটাকে কি করে প্রিভেন্ট করব? যে ধর 2 ভাই, একজন স্কিজোফ্রেনিয়া ডেভেলপ করেছে, আরেকজন কি হবে? তাকে যদি আমি ছোট থেকে যদি সেইভাবে রাখতে পারি যাতে তাকে নেগলেক্ট না করা হয়, তাকে অ্যাবিউজ না করা হয়, যে আমাদের অ্যাবিউজ বলি না, ফিজিক্যাল, সোশ্যাল অর দ্য সেক্সুয়াল, আর কোনো অ্যাবিউজ যদি না করি। নাম্বার 2, কোনো সেপারেশন, প্যারেন্টাল সেপারেশন না হয়, বা কোনো ড্রাগ অ্যাবিউজ। এই যে এখনকার দিনে একটা কালচার এসছে ক্যানাবিস অ্যাবিউজ, দেখা গেছে ক্যানাবিস, রেগুলার ক্যানাবিস অ্যাবিউজ মে লিড টু স্কিজোফ্রেনিয়া। তোদের মধ্যে এখন এসছে একটা কালচার, ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিছুতে, যে একটা ইয়ং জেনারেশনে যে ক্যানাবিস খাওয়ার প্রবণতা। বাট ক্যানাবিস মেড, একটা তো ক্যানাবিসে পুরোপুরি তোর সেক্সুয়ালিটি পুরো মেরে দেবে, আর নাম্বার 2 স্কিজোফ্রেনিয়া। তো তার মানেটা কি হলো? যদি ফ্যামিলিতে একজনের স্কিজোফ্রেনিয়া থাকে তো আরেকজনের তো স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। সো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অল দোজ থিংস,
There should not be any abuse and no drug abuse should be there. So, addictive higher, at least it is preventable. Clear? Boja gelo? So, sei sense it is preventable. So, let us see what are the reasons why it is there. Environmental or the family stress. এখনকার দিনে তো দেখছিস যে আমরা সবাই তো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। কলকাতায় গেলে ছোট ছোট ফ্ল্যাট, ছোট কতটা স্কোয়ার ফিট হবে? সে মানে এখনকার দিনে একটা খুব মজার গল্প একটু শেয়ার করছি। আমিও ধর কলকাতায় থাকি কসবার, কাজের লোক জোটে না, কেউ আসতে চায় না। কেন বলতো? আমারটা নিজের বাড়ি, ওরা ফ্ল্যাট বাড়ি যায়। আর ফ্ল্যাট বাড়ি মানে কি 500-600 স্কোয়ার ফিট, 3টে রুমে আর কতটুকু না, একবার লম্বা ডান্ডা দিলে ফট করে 5 মিনিটে সব মোচা শেষ। ও বলে বাবা তোমার বাড়িতে এসে কি হবে? ততক্ষণে ও 5টা বাড়ি মুছে দিয়ে চলে গেল। বুঝতে পেরেছিস? এই হলো ফ্ল্যাট কালচার। তো এই যে একটা কনজেশন, কোনো রোদ দেখতে পাচ্ছি না, কিছুই না, আমার বাড়িটাই ঢাকা পড়ে গেছে চারিদিকে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠে। আমার বাড়ি গেলে তোরা খুঁজেই পাবে না, যা স্যারের বাড়ি গেল কোথায়। আগে ওটাই আমি একমাত্র ছিলাম, আর এখন আমার চারিপাশে ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে আমার কোনো গাছপালা থেকে সব মরে গেছে। ক্লিয়ার? সো দিস আর দ্য প্রবলেম। এই প্রবলেমগুলো তোদের বুঝতে হবে। তো নাম্বার 1, environmental all the family stress. Number 2, the neurodevelopmental hypothesis. Number 3, brain abnormalities. Number 4, the thing is substance induced. Number 5, glutamate hypothesis, dopamine hypothesis. Environmental বলতে আমরা কি বুঝি? Stress exacerbates the symptoms of schizophrenia and causes the release of dopamine from the prefrontal cortex, an area believed to be important in schizophrenia. বোঝা গেল কেন হয় এটা? যে কোনো স্ট্রেস, এই যে তোরা বলিস না স্যার ও তো ভালোই ছিল কিন্তু এত মানসিক চাপ চললো, ভেঙে পড়লো। রাইট? The neurodevelopmental hypothesis কি হয়? Schizophrenia is caused in large part by abnormalities to the nervous system during the prenatal or the neonatal period. সেই সময় যদি ধর কোনো বার্থ ইনজুরি বা নেটাল ইনজুরি হয় তাতেও ডেভেলপ করতে পারে। প্রিনেটাল বলতে many people with schizophrenia had problems before or shortly after birth that could have affected their brain development, including poor nutrition, low birth weight and complication during delivery such as extensive maternal bleeding or prolonged labor. তার মানে বোঝা গেল তো যে it could be preventable যদি তুই সভ্য, আমরা যদি সভ্য হই, আমাদের যদি হেলথ সিস্টেম যদি আমাদের উন্নত হয়, তাহলে আমাদের মেন্টাল ডিসঅর্ডার at least the percentage could be lowered. Brain abnormalities. MRI studies reveal that many schizophrenics have a slightly smaller prefrontal cortex, temporal cortex, hippocampus and amygdala than non-schizophrenia. They also have larger than normal ventricles. So areas of brain that consistently show signs of abnormality in schizophrenics are the one that mature the most slowly, such as the prefrontal cortex. At a microscopic level, people with schizophrenia have smaller than normal cell bodies and some of their neurons fail to arrange themselves in a neat, orderly manner of normal brains. যেটা আমি brain abnormalities এ যাচ্ছি। People suffering from schizophrenia have slightly larger right hemisphere, while non-schizophrenic adults tend to have larger left hemisphere. Schizophrenics also have lower than normal overall activity in the left hemisphere. So substance-induced disorder characterized by hallucination, delusion caused by drugs such as cocaine, amphetamine, LSD that increase the activity of dopamine synapses. মানে যে ড্রাগগুলো তোর এই যে হরমোন ডোপামিন রিলিজ করে, সেখানে দেখা যায় যে ডোপামিন আমাদের এই সাইকোসিস মানে এক্সাজারেশন অফ দ্য ডোপামিন লিবারেশন সেখানেই হয়। Glutamate hypothesis. Schizophrenia results from deficient activity on certain glutamate synapses because dopamine inhibits glutamate activity in many parts of the brain, such as the evidence supporting the dopamine hypothesis of schizophrenia also supports the glutamate hypothesis schizophrenia. Researchers have found that the brains of schizophrenia have people release lower than normal amounts of glutamate in the prefrontal cortex, hippocampus, also have fewer glutamate receptors. Because increasing glutamate activity in the brain would be extremely risky, there are no drugs used to treat schizophrenia which directly stimulate glutamate activity.
Dopamine hypothesis, schizophrenia results from excess activity of dopamine synapses. Schizophrenic people have about twice as many D2 receptors occupied by dopamine as normal people. ডোপামিন হাইপোথিসিস আমাদের ট্র্যাক্টগুলো সবাই জানো, আমি জানি না এটা স্কিজো এতটা তোমাদের পরিচয় কিনা। এই মেজোলিম্বিক, মেজোকর্টিক্যাল, নাইগ্রোস্টাটাল, টিউবারো ইনফান্ডিবুলার pathway. These four pathways it should remember, because when you treat a patient with antipsychotic, this all antipsychotic acts on those tracks. তো এই অ্যাক্টে গেলে মজার কথা হলো, যদি মেজোলিম্বিকে যায় the psychosis improves, যদি মেজোকর্টিক্যালে যায় তাহলে নেগেটিভ সিমটম বেড়ে যায়, যদি নাইগ্রোস্টাটালে আসে তাহলে ইপিএস এক্সট্রা পার্কিনসন সিনড্রোম হয়ে যাবে, যদি টিউবার ইনফান্ডিবুলার অ্যামেনিউরিয়া অ্যান্ড দ্য ল্যাকটেশন, অ্যান্টিসাইকোটিক যে সাইড এফেক্ট তোমরা দেখেছো, অল দোজ সাইড এফেক্টস অ্যাপিয়ার। এইবারে কি হচ্ছে, যখন when we want to treat a patient, so I should know the when the medicine the acts, where the antipsychotic acts, which tract. ক্লিয়ার? ডোপামিন পাথওয়ে এগুলো আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি। এখানে দেখো সাবস্টেন্সিয়া নাইগ্রা টু স্ট্রাটাম, যেটা আমরা ভেন্ট্রাল কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, ডোপামিনার্জিক এগুলো পাথওয়েগুলো শো করা আছে, এটা তোমাদের অতটা লাগবে না। না স্কিজোফ্রেনিয়া কিছু স্কেল আছে, অনেক সময় এমসিকিউতে দেওয়া হয় যে পি এন্ড পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ সিমটম, ব্রিফ সাইকেট্রিক রেটিং অ্যান্ড স্কেল ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য নেগেটিভ সিমটম। দিস আর দ্য স্কেলস। যে ধরো একটা স্কিজোফ্রেনিয়া এলো, তা আমি স্কিজোফ্রেনিয়া আমরা কি করি, যে কি করে জানবো হাউ মাচ ইট ইজ দ্য সিভিয়ার, তো তখন এই স্কেলটা দিয়ে আমরা একটা রেটিং করতে পারি। তাহলে এর পরবর্তী ক্ষেত্রে যদি রিসার্চ পারপাসে যাও তখন তো একটা কোয়ালিটেটিভ মেজারমেন্ট লাগবে না। তোমরা ডিএসএম বা আইসিডি জানো? হ্যাঁ, তোমরা এই স্কিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোসিস করবে আমরা ডিএসএম দিয়ে আর আইসিডি দিয়ে। আইসিডি দিয়ে যখন করি, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজেস, তখন বলি দ্য সিমটমস শুড বি দেয়ার অ্যাট লিস্ট ফর 1 month। আর ডিএসএম এর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা 6 মাস চলে যাবে। আর সাথে আমরা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, দ্য ডিএসএম ইজ অ্যান আমেরিকান হ্যান্ডবুক অফ আওয়ার মেন্টাল হেলথ দ্যাট লিস্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ। এই এটাকে বলা হয় ডিএসএম। দ্য ডিএসএম এর কি কি ক্রাইটেরিয়া এই দেখো, আর আইসিডি, এটা আমাদের তোমাদের অতগুলো আমি ইউজ অফ দ্য ডিএসএম এটা জাস্ট একবার দেখিয়ে নিচ্ছি, যে এগুলো তোমাদের লাগবে কিনা আমি জানি না, তবু শুধু টাচ করে গেলাম। যদি এমসিকিউ এই যে অ্যাক্সিস 1, অ্যাক্সিস 2, দেখো কিভাবে আমরা এই ডায়াগনোসিস গুলো করি, যেটা তোমরা ব্যাপারটা করো কিনা আমি এখনো জানি না। এইবার আমরা কামিং টু দ্য থেরাপি, যেটা তোমাদের ইন্টারেস্ট লাগবে, বিকজ ইটস আ সাইকোটিক ডিসঅর্ডার, সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্য অ্যান্টিসাইকোটিক। নাও অ্যান্টিসাইকোটিক কি একটা দুটোই আছে, তোমরা বোধহয় নিশ্চয়ই জানো হ্যালোপেরিডল, তাই তো? এই নামটা তোমরা জানো, কিন্তু আমাদের এই অ্যান্টিসাইকোটিককে আবার আমরা ক্লাসিফাই করি, যে একটা গ্রুপকে বলি টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক, একটা গ্রুপকে বলি অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক। এই যে মেজোলিম্বিকে, মেজোকর্টিক্যালে কাজ করে হ্যালোপেরিডল, ওরা সব, যার জন্য সাইড এফেক্ট হয়। আর এই অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক দে অ্যাক্ট এভরিওয়্যার, বাট নাইগ্রোস্ট্যাটাল আর ওই ইয়েতে ইপিএস করে না, নাইগ্রোস্ট্যাটালও কাজ করে না। বোঝা গেল? ওরা মেইনলি মেজোলিম্বিকে কাজ করে, মেজোকর্টিক্যালে কম করে। সেই জন্য কারেন্টলি আমাদের যে থেরাপি তাতে অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক দিই, উই ডোন্ট ইউজ দ্য টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক নাওএডেজ। আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন কি করতাম, হ্যালোপেরিডল দিতাম, তখন প্রতিটা পেশেন্ট ইপিএস নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু এখন ওলানজেপিন তোরা দেখেছিস, রেসপিরিডন, এইগুলো দেখি। আর একটা ড্রাগে তোদের নামটা জেনে নিতে হবে, ক্লোজাপিন। ক্লোজাপিন ইজ মিন ফর দ্য রেজিস্ট্যান্ট স্কিজোফ্রেনিয়া। ওকে, ক্লোজাপিন মনে থাকবে। বাট ক্লোজাপিন দ্য সাইড এফেক্ট ইজ অ্যাগ্রানোসাইটোসিস। সেই জন্য ক্লোজাপিন দিলেই আমাদের ব্লাড টিসি রেগুলারলি করতে হয় না। কনভেনশনাল অ্যান্টিসাইকোটিক কিভাবে কাজ করে সেটাই দেখিয়ে দিলাম, যে মেজোলিম্বিক পাথওয়ে। এবার দেখ কনভেনশনাল অ্যান্টিসাইকোটিক কিভাবে মেজোলিম্বিকে কাজ করলে অ্যান্টিসাইকোটিক এফেক্ট, মেজোকর্টিক্যালে নেগেটিভ সিমটম খারাপ হবে, ইনফান্ডিবুলারে এই যদি হয় তাহলে ওই যে গ্যালাক্টোরিয়া হবে, নাইগ্রোস্ট্যাটালে এপিএস। কনভেনশনাল অ্যান্টিসাইকোটিকের লিস্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি, রিলেশনশিপ যেগুলো, এটা একটু তোদের আমি আর পাচ্ছি না, এটা একটু পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য রাখা ছিল আর কি, পুরো গল্পটাই যারা পিজি করছে তাদের জন্য। ওকে,
সো থ্যাংক ইউ। আমি একটু খুব চেষ্টা করেছি, দেখ তোদের তো আর সেইভাবে তো তোদের পড়া মানে ক্লাস এটা নেই, আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে এখনো পর্যন্ত কোশ্চেন দেওয়া হয় না। ইট ইজ জাস্ট ফর ইউ, যে তোদের ক্ষেত্রে যে স্কিজোফ্রেনিয়াটা জানার জন্য, যে অ্যাটলিস্ট হোয়াট ইজ স্কিজোফ্রেনিয়া, হোয়াট ইজ দিস, এই সাইকেট্রিক যে ড্রাগগুলো, এই ইলনেস, সেগুলো কি। তোদের একটা লাস্ট কোশ্চেন করি, হোয়াট ইউ মিন দ্য মেন্টাল হেলথ। মেন্টাল হেলথ আর মেন্টাল ইলনেস এটা কি এক? ধর I am not mentally ill, but I am not mentally healthy, হতে পারি তো? আমি মানসিকভাবে সুস্থ নই, but I am not ill। কারণ ইলনেস হলে সেটা আলাদা কথা, যে ধর তোর একটা সমস্যা হয়েছে, বাড়িতে একটু সমস্যা হয়েছে, তো তুই কোনো কাজে মন দিতে পারিস না, হতেই পারে। So you are not mentally healthy, but that does not mean that you are mentally ill। তাহলে মেন্টাল ইলনেস কখন হলো? ধর তুই এসে সুইসাইড করতে যাচ্ছিস, তুই দিনের পর দিন ক্লাসে যাচ্ছিস না, দ্যাট মিনস দ্য ডিসেবিলিটি এসে গেল, দেন ইউ আর সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন অর মেন্টালি ইল। ক্লিয়ার? তার মানে মেন্টাল হেলথ থেকে মেন্টাল ইলনেসে চলে গেল। আর আমাদের এই যে মেন্টাল ইলনেস কাকে বলবো, যে কারেক্ট গাইডলাইন্স আমাদের এখনো আসেনি, যে কিভাবে ডেসক্রাইব করব, রাইট? এবার তোরা কোশ্চেন কর, যদি তোদের মনে হয় যে খুব শর্টে আমি কিছু বোঝাতে পেরেছি স্কিজোফ্রেনিয়া। দেখ, স্কিজোফ্রেনিয়া শেষ হয় না। স্কিজোফ্রেনিয়ার আমাদের কোনো, আমি স্কিজোফ্রেনিয়ার সম্বন্ধে হিস্ট্রিতে যাইনি, কোনো কিছুতেই যাইনি, বিকজ ফর দ্য আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এটা টু মাচ হয়ে যাবে, কারণ তোদের পরীক্ষাতে লাগবে না, কেউ পড়া ধরবে না। সেই জন্যে যেটুকুনি ইন্টারেস্ট গজানোর জন্য স্কিজোফ্রেনিয়া কি বলে দিলাম। জানি না পরের দিন আদৌ তোরা আসবি কিনা সাইকিয়াট্রি ক্লাসে। না, 10 জন আসে, আমি দেখেছি প্রতি ক্লাসে 10 জন থাকেই, বাকিরা কেউ থাকে না। তো নেক্সট ক্লাস উড বি দ্য ডিপ্রেশন। তাহলে অল্টারনেট, এই ছেলে তোর কে থাকে, তুই ডিপ্রেশন পরেরটা, তাহলে পরেরটা হবে এই মাস আর হবে না, তার পরের মাসে করে নেবো, ঠিক আছে? কি আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে? কে রে বস? হ্যাঁ, এই ইয়েকে কর, ডক্টর সুভাষ নাকি কর, দেখিনি এই যে ডার্মাটোলজি। হ্যাঁ, আমি ফোন করে দিই। ডার্মাটোলজি ক্লাসটা তো হয়ে যাক না, এটা ভালোই তো হলো। কেন? যথেষ্ট হয়। তোরা বিশ্বাস কর, আমাদের ক্লাস হতো কিরম জানিস তো, আমার এই গাইনি টিচার ছিল বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, তা আমরা কেউ পড়তাম না, ওনাকে ক্লাস করতাম। উনি আসতেন রাত 11টায়, ক্লাস চলছে রাত 2টো অবধি। হ্যাঁ, আর মেডিসিন ছিল অবনী রায়চৌধুরী। ওকে, তা ওরা সব ক্লাস করতো কিরকম, মানে জাস্ট এসে শুধু বলতো, বলো আজকে কি পড়াবো, পর পড়িয়ে গেল, কোনো শেষ নেই, 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা চলছে। প্যাথোলজি আমাদের কেউ ফেল টেল হতো না, যে ক্লাস নিত সে এসে বলতো আমি যা বলবো সেটাই বলো, যথেষ্ট, আমরা বই কিনতাম না। না, প্যাথোলজি ছিল দিলীপ চক্রবর্তী নাকি বোধহয়, এখন পার্ক স্ট্রিটে ওরিয়ে ছিল, মানে কয়েকজন আর কি রেনাউন্ড সব লোক ছিল। অবনী রায়চৌধুরীর নাম শুনেছিস, মারা গেছে বোধহয়, কিন্তু হ্যাঁ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নাম জানিস তো কেউ কেউ? ও এইটাই আর কি। হ্যাঁ, যাই হোক আর কি, তো আমরা সবাইকে পেয়েছি, অরুণ মাঝি তো আমার সমসাময়িক, সবাই তো আমরা আর্জি করি। তো তাহলে ওকে, থ্যাংক ইউ অল।